नमस्ते बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको जो रीडिंग फॉर फन के लिए एक कविता था, उस कविता का नाम था छाता। इसके बारे में हम रीड करके भेजे थे और आपको भी घर में रीड करके रिकॉर्ड करके मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के लिए हमने कहे थे, लेकिन कुछ ही लोग भेजे हैं। इसलिए आप लोग को क्या करना है, अभी किसी ने नहीं भेजा है ना, वो लोग तुरंत रिकॉर्ड कर भेजिए। और छाता कविता के बाद 10 कड़ी के बारे में हमने आपको परिचय किए थे, जो आ इ ई उ ये ऐ ओ औ, इस तरह 10 मात्रा से बने हुए अक्षरों को हमने आपको पिछले वीडियो में अभ्यास किए थे। आज हम जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 में रहे एक अभ्यास से इसके बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका नया पार्ट भी हम लोग इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाकर जो अभ्यास में क्या है उसके बारे में बताते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, यहाँ पर अभ्यास दिख रहा है ना, क्या दिया है यहाँ पर देखेंगे। चित्रों को उनके नाम की शुरू की आवाज़ से जोड़ो। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिया गया है। इन चित्रों के नाम होता है ना, वो नाम शुरू से पहला अक्षर होता है ना, उस अक्षर से हम क्या करना है, जुड़ना है। यहाँ पर दिया है पाक की मात्रा से बने हुए 10 कड़ी। और नीचे भी देखो कुछ शब्दों को दिया है। जो यहाँ चित्र है ना, इस चित्र का नाम का शब्द यहाँ पर है, पढ़ूंगी। देखिए, पपीता, पायल, पिचकारी, पीला, पुल, पूड़ी, पेड़, पैसा, पोटली, पौधा। देखो, यहाँ पर नाम है ना, ये सभी चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करना है, उन चित्रों के नाम के पहले अक्षर से हम मैच करना है। अच्छा, उन्होंने तो यहाँ पर दिया है। देखिए, यहाँ पर पहला चित्र क्या है, ये पा से शुरू होता है, पपीता है। इस चित्र का नाम है पपीता। पपीता का मतलब है पप्पाया हಣ್ಣु अंतिवल्वा अदु। नेक्स्ट यहाँ पर और एक चित्र भी दिया है, उन्होंने मैच किया है। ये देखिए, ये है पिचकारी। पिचकारी ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, वाटर गन ಅಂತ। देखिए, और यहाँ पर पी अक्षर से शुरू होता है। क्या है, पीला। पीला का मतलब है येलो कलर। और देखिए, यहाँ पर ये चित्र क्या है, ये तो पायल है। जैसे हम लोग पाँव में पहनते हैं ना, ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ऐसे ही हिंदी में पायल बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, पा अक्षर से जुड़ना है। देखिए, पा अक्षर कहाँ पर है, यहाँ पर है, पायल। समझ में आया। और देखिए, यहाँ पर और एक चित्र है, एक क्या है, पूड़ी। जैसे हम लोग पूरी करके जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, जैसे हिंदी में पूड़ी कहते हैं। पू अक्षर कहाँ है, इसका पहला अक्षर क्या होता है, पू होता है। इसलिए हम पू अक्षर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, पूड़ी। और बाद में देखिए, यहाँ पर ये ब्रिज है, इसे हम हिंदी में पुल कहते हैं। पुल अंद्रेनु ब्रिज अंत अर्थ। पू कहाँ पर है देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है। जैसे हम मैच करेंगे, देखिए पुल। और बाद में देखेंगे, देखिए यहाँ पर चित्र क्या है, पैसा। पै अक्षर कहाँ है, यहाँ पर है। और देखिए, यहाँ पर क्या है चित्र,
पोटली, पो अक्षर कहाँ है, यहाँ है, इससे हम जुड़ेंगे। और देखिए ये क्या है, पेड़, पे अक्षर कहाँ है, यहीं पर है, देखिए। और ये क्या है, पौधा, पौ अक्षर कहाँ है, यहाँ पर है, इससे हम मैच किया है। इस तरह आप भी घर में मैच कीजिए और इन शब्दों को बार बार पढ़िए। अच्छा बच्चों, और अगला पाठ है आपका 10वीं पाठ। पाठ का नाम है पिकनिक का मज़ा। पिकनिक का मतलब क्या है बच्चों? पिकनिक का मतलब है बाहर जाना। जैसे ही आप लोगों ने गए होंगे पिकनिक के लिए बाहर, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಪಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, हम लोग मज़ा करते हैं. और इस पाठ में कौन कौन पिकनिक मनाने जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. बच्चों पाठ पढ़ते पढ़ते मैं बताते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए. आज रविवार है, बच्चों की छुट्टी है. देखिए जब आप स्कूल आए तो रविवार के दिन आपको छुट्टी होता है ना, इसी तरह आप छुट्टी के दिन ही पिकनिक पर जाने के लिए पसंद करते हैं ना बच्चों. ನೋಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೇನಾಗಿತ್ತು, ರವಿವಾರ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ, ರವಿವಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಚಾಚಾಜಿ, ಚಾಚಾ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಚಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ರೂಚಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಲೋ आज समुद्र तट पर पिकनिक मनाने चलते हैं. ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಚಾ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿದ್ರು, ಯಾರು, ರೂಚಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರು ಚಾಚಾ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸಮುದ್ರ ತಟ್. ಸಮುದ್ರ ತಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮೌಸಮ್ ಭೀ ಸುಹಾವನಾ ಹೇ. ಮೌಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾತಾವರಣ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸುಹಾವನ ಅಂದ್ರೇನು, ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಚಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಪ್ನೆ ಮಿತ್ರೋಂಕೋ ಭೀ ಬುಲಾ ಲಾವೋ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು, ಯಾರು, ರೂಚಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಅರೆ ವಾ ಚಾಚಾಜಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ವಾವ್, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ತಬ್ ತೋ ಮಜಾ ಆ ಜಾಯೇಗ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಮೈ ಅಭಿ ಮಿತ್ರೋಂಕೋ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂँ. ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ರೂಚಾ, ಮಾँ ಜಲ್ದಿ ಸೆ ಕುಚ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಾಮಾನು ರಖ್ ದೋ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಜಬ್ ಮಾँ बताती है तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं खाने की टोकरी लगाती हूँ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ರಿ,
ನೀವು ತಯಾರು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನೇನು ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಟೋಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. इतने में रक्षा श्रुति और ಹರ್ಷ भी आ गए. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು, ರಕ್ಷಾ, ಶ್ರುತಿ, ಹರ್ಷ ಮೂವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸಬ್ ಚಾಚಾಜಿ ಕಿ ಕಾರ್ ಮೇ ಬೈಟ್ಕರ್ ಚಲ್ ದಿಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸಮುದ್ರ ತಟ್ ಅಂದರೆ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ ಬಹುತ್ ಭೀಡ್ ಥಿ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರಂತೆ. ಭೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತಂತೆ. ತುಂಬ ಜನನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಬಚ್ಚೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಖೂಬ್ ಖೇಲೆ. ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ವ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರಂತೆ. ತಟ್ ಪರ್ ಸಬ್ನೆ ರೇತ್ ಕಿ ಟೀಲೆ ಬನಾಯೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರೇತ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮರಳು, ಉಸುಗು ಅಂತೀವಲ್ವ, ಉಸುಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಉಸುಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಟೀಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಉಸುಗಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. अच्छा बच्चों, जो अगले भाग को मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी. आपको क्या करना है, जो मैंने आज यहाँ पाठ है ना, पिकनिक का मज़ा, इस पाठ को क्या करना है, पूरा मैंने जहाँ तक किया है पेज नंबर 61 में है ना, इन सभी को आप क्या करना है, आपके ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಿಖನಾ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪೇಜಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.